ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑا دھچکا، امریکی سپریم کورٹ نے گلوبل ٹیرف غیر قانونی قرار دے دیا۔ ریمارکس دی امریکی صدر نے اختیارات سے تجاوز کیا، وسیع سطح پر ٹیرف نافذ نہیں کر سکتے۔ صدر ٹرمپ نے فیصلے کو شرمناک قرار دے دیا، کہا میرے پاس متبادل منصوبہ موجود ہے۔ We're either going to get a deal or it's going to be unfortunate for them. And you said today 10 days. Give them a deadline firm to make a deal? I would think that would be enough time, 10, 15 days, pretty much maximum. مشرق وسطی میں جنگ کے بادل مزید گہرے، امریکہ کی ایک بار پھر ایران کو دھمکیاں، 10 سے 15 دن کا الٹیمیٹم دے دیا۔ تہران کے ساتھ معاہدہ ہوگا یا پھر انہیں انتہائی سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، امریکی صدر نے خبردار کر دیا۔ صدر ٹرمپ ایران کے خلاف محدود فوجی کارروائی پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ امریکی اخبار کا دعویٰ، سرکاری اور جوہری اہداف کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ حملہ ہوا تو خطے میں دشمن کے تمام اڈے اور تنصیبات ہدف ہوں گی۔ ایران نے اقوام متحدہ کو آگاہ کر دیا، جارحیت کی صورت میں سخت جواب کا اعلان۔ پاکستان اور امریکہ دہشت گردی کے خلاف ایک پیج پر، تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق۔ واشنگٹن میں وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی وزیر خارجہ کی ملاقات، اسٹریٹجک شراکت داری پر اطمینان کا اظہار، دو طرفہ تجارت اور معاشی سرگرمیاں بڑھانے پر زور۔ مارکو روبیو کا غازہ آن بورڈ کی حمایت پر پاکستان سے اظہار تشکر۔ وزیر اعظم کی دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں، شہباز شریف کی بحرین کے فرما رواں، آذربائیجان، ازبکستان، قازقستان اور انڈونیشیا کے صدور سے بات چیت۔ اہم بین الاقوامی اور علاقائی امور پر گفتگو، غیر رسمی گرم جوشی کا مظاہرہ۔ وزیر اعظم سے یونائیٹڈ اسٹیٹس انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن کے چیف ایگزیکٹو بھی ملے، پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے میں دلچسپی کا اظہار۔ پاکستان میں معاشی استحکام IMF نے تسلیم کر لیا، 14 سال میں پہلی بار کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس خوشائن قرار۔ بنیادی سرپلس پروگرام کے مطابق تھا، ملک میں مہنگائی مجموعی طور پر قابو میں رہی۔ مالیاتی ادارے کے پروگرام کے مطابق پاکستان نے اصلاحات کی، حکومتی پالیسی سے معیشت کو استحکام ملا۔ ڈائریکٹر کمیونیکیشنز IMF جولی کوزیک کی پریس بریفنگ، کہا IMF کا وفد 25 فروری سے پاکستان کا باضابطہ دورہ کرے گا۔ EFF پروگرام کے تیسرے جائزے پر بات ہوگی۔ ملک میں غریب کے حالات بد سے بدتر، ترقی صرف کاغذوں تک محدود۔ پاکستان میں غربت بڑھ کر 28.9% تک پہنچ گئی۔ 7 برس کے دوران 7% کا بڑا اضافہ ریکارڈ۔ شہری علاقوں میں 11% اضافے کے بعد 17.4 اور دیہات میں 36.2%۔ پنجاب میں شرح 23.3%، سندھ میں 32.6 اور خیبر پختونخوا میں 35.3% ہو گئی۔ بلوچستان میں سب سے زیادہ 47% ریکارڈ۔ معاشی ناہمواری بھی 28.4% اضافے کے بعد 32.7% ہو گئی۔ کورونا وبا اور IMF پروگرام غربت میں اضافے کی بنیادی وجوہات قرار۔ احسن اقبال نے حالات اس نہج پر پہنچنے کی وجہ بتا دی۔ ڈیل اور ڈیل کا تو کیا کوئی بانی PTI کے لیے کوئی ڈیل ہے؟ دکان اپنی کھلی رکھنا چاہتے ہیں، اس قسم کی کوئی گفتگو کسی لیول پہ بھی کبھی بھی نہیں ہوئی۔ افواہیں جو ہے نا صرف اس ایشو کو جو ہے مارکیٹ میں یہ پروڈکٹ رکھنے کے لیے جو ہے افواہیں پھیلائی جاتی ہیں۔ بانی PTI کے لیے کوئی ڈیل ہے نہ ڈھیل، وزیر دفاع خواجہ آصف نے تمام خبروں کی سختی سے تردید کر دی۔ سما سے گفتگو کرتے ہوئے کہا بانی کو بیرون ملک یا بنی گالہ منتقل کرنے کی کہیں کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی اپنی نوکری خطرے میں ہے، اسی لیے انہوں نے رہائی فورس کا اعلان کیا۔ اقدام غیر آئینی اور غیر قانونی، کسی بھی قسم کی فورس کا قیام ریاست کا استحقاق ہے۔ حکومت سے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، بانی کے علاج کے حوالے سے رابطہ ہوا، اسپتال منتقل کر کے علاج کرایا جائے۔ تحریک انصاف موقف پر ڈٹ گئی۔ سماج سے گفتگو کرتے ہوئے اسد قیصر کا کہنا ہے حکومت بات کر کے پیچھے ہٹ جاتی ہے، رہائی کے لیے فورس کا قیام ایک تجویز ہے، ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ حکومت بانی PTI کی صحت پر سیاست بند کرے، بانی کی بہنوں اور ذاتی معالج کو اعتماد میں لے کر علاج کرایا جائے۔ کوٹ لکھپت جیل میں قید شاہ محمود قریشی اور دیگر PTI رہنماؤں کا مشترکہ خط، اپنی قیادت سے رمضان المبارک میں ہر قسم کی احتجاجی تحریک مؤخر کرنے کی اپیل۔
वजीर आजम का बानी पीटीआई के खिलाफ फरजाना केस, सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई रोकने का हुक्म, शहबाज शरीफ को नोटिस जारी, 3 रुकनी बेंच की केस जज समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। बानी पीटीआई ने हक़ दिफा खत्म करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था। एमकेएम में ग्रुप बंदी का तनाज़ा सिंध असेंबली पहुंच गया। खालिद मकबूल ग्रुप का हूं, पीएसपी वाले धमकियां दे रहे हैं। एमएनए इकबाल मसूद ने जान से मारने की धमकी दी। राना शौकत का वावेला, स्पीकर ने एसएसपी और एसएचओ को तलब कर लिया। वजीर दाखिला ज़ियाल अंजार की राना शौकत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी। गवर्नर हाउस की तकरीब में नफरत आमेज गुफ्तगू हुई। पीपल्स पार्टी का पारा इश्तार अंगेजी की शुरुआत हो चुकी। कराची पहले ये माहौल देख चुका। सिंध एक है और एक रहेगा। शर्जील मेमन की गरज बरस। सईद गनी ने कहा, लिसानी बुनियादों पर काम करने वाले ग्रोह फिर मुतहरिक हो गए। इस नौयत के प्रोग्राम नहीं होने चाहिए। सिंध और पंजाब में गवर्नर की तैनाती के लिए पीपल्स पार्टी से मुशावरत की जाए। गवर्नर सिंध बोले, कभी नहीं कहा कोई तकसीम होनी चाहिए। अवाम के मसाइल के हल के लिए इख्तियारात की तकसीम होनी चाहिए। सानेहा सोल्जर बाजार 16 वाट पर फजा सोगवार। कराची में जमीन बोस इमारत का मालिक और बिल्डर गिरफ्तार। सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। गैस लीकेज से धमाके और इमारत गिरने की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। अफसोसनाक वाकया सहरी के वक्त 3:47 पर पेश आया। लोग खौफजदा होकर घरों से निकल आए। इंतहाई कम जगह पर 3 मंजिला इमारत की तामीर पर भी बड़ा सवालिया निशान। तामीराती कामों पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का टैक्स लगाना कानूनी करार। सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट के खिलाफ अपीलें खारिज। वफाकी आईनी अदालत का तहरीरी फैसला जारी। लिखा, 27वीं तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट आईनी बुनियादों पर कवानीन कलदम करार नहीं दे सकती। 18वीं तरमीम के बाद सर्विसेज पर टैक्स लगाने का इख्तियार सूबों के पास है। बलूचिस्तान में सूबाई और कौमी असम्बली की निशिस्तों में इजाफा नागुज़ीर। सूबाई असम्बली ने करारदाद मंजूर कर ली। सूबाई असम्बली की निशिस्तें 65 से बढ़ाकर 85 की जाएं। कौमी असम्बली की निशिस्तें 20 से बढ़ाकर 28 करने की तजवीज़। पेशावर, चित्रार और मालाकंड समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में जलजिला। शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड। सरगोधा समेत पंजाब के दीगर अजला में भी झटके महसूस। काबुल समेत अफगानिस्तान के कई शहर लर्ज उठे। जलजिले का मरकज कोहे हिंदुकुश अफगानिस्तान था। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नाकाबिल तरदीद। शवाहिद मंजर आम पर। बाजौर में मलंगी पोस्ट पर खुद को हमला करने वाला खारजी दहशतगर्द भी अफगान शहरी निकला। अहमद उर्फ अब्दुल्ला अबू जर सुबह बल्ख का रिहायशी था। माहिरीन के मुताबिक अफगान शहरियों का मुलव्वस होना तालिबान रजीम की दहशतगर्दों की मुकम्मल सरपरस्ती का सबूत। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में महफूज पनाहगाहें मैसर हैं। ग्लोबल एआई समिट मोदी सरकार के लिए बदनुमा दाग। हर रोज रुसवाई की नई कहानी। भारतीय नौजवानों का शर्ट्स उतारकर वजीर आजम मोदी के खिलाफ एहतजाज। अमेरिका के साथ तिजारती मुआहिदे पर तनकीद। नरेंद्र मोदी को बिकाऊ करार दे दिया। बिल गेट्स का खिताब आखिरी लम्हात में कैंसिल। चीनी टेक्नोलॉजी की चोरी का मामला भी पूरी दुनिया में बदनामी का बायस। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 राउंड के सुपर मुकाबलों का कल से आगाज। कौमी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी। मैच शाम 6:30 बजे कोलंबो में शेड्यूल। शाहीनों का प्रैक्टिस सेशन बारिश के बायस मंसूख। मैच भी मुतासर होने का खदशा। न्यूजीलैंड को अच्छा खेल कर ही शिकस्त दी जा सकती है। हेड कोच माइक हैसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। T20 वर्ल्ड कप का आखिरी ग्रुप मैच। ऑस्ट्रेलिया ने ओमान को 9 विकेट से शिकस्त दे दी। 105 रन का हदफ कैंगरूज ने हंसते खेलते बाआसानी हासिल कर लिया। मेगा इवेंट में दोनों टीमों का सफर खत्म। जैसा अंदाज, स्टाइल भी वैसा ही। वजीरिस्तान की 8 साल की आयना वजीर की बॉलिंग के चर्चे। इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल वॉन ने भी शानदार करार दिया। पेशावर ज़ल्मी का नन्ही बोलर को विमेन लीग का हिस्सा बनाने का ऐलान। आयना की अच्छी तालीम के लिए हुकूमत से अपील। रमजानुल मुबारक का पहला जुम्मा। मुल्क भर की मसाजिद में मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी रूह परवर इज्तिमात। मस्जिद अक्सा में मुसलमान रब्बे कायनात के हुजूर सरबसजूद। काबिज इसराइली फौज ने सिर्फ 10,000 अफराद को इजाजत दी। रुकावटों के बायस शदीद मुश्किलात का सामना।
رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ پر نور ساتیں رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن افطار کا سما بنو سما کی آواز سیزن 15 کا باقاعدہ آغاز مقابلے میں 40 امیدوار ایک سے بڑھ کر ایک شاندار آواز